as we submit ourselves, Lord, we remember that you died on the cross, Lord. Every single drop of blood, Lord, you prayed, Lord. We were not worthy, Lord, but yet, Lord, you made us, Lord, to be worthy, Lord, in your presence, Lord. Father, Lord, as we sit in your presence once again, Lord, to hear your word, Lord, we pray for the man of God who's going to speak your word, Lord. Enrich, Lord, with your spiritual blessings, Lord. Lord, Father, as Moses said, Lord, I'm not able to speak, Lord. Father, touch his tongue with our spirit, Lord, and anoint him in a way that you desire, Lord. Let the planning and the purpose that is restored in his life, Lord, may come into reality, Lord, Father, as we submit ourselves, Lord. We thank you, Lord, for, Lord, as we sit in your presence, Lord, to hear your word. Every word is a God breath, Lord. Help us to understand, Lord, the hidden treasures that is in your word, Lord. Lord, many a times we occasionally, Lord, we read the scriptures, Lord, but we don't understand, Lord, the hidden depth, Lord. Help us to understand, Lord, every word, Lord, that has been inscribed in your word, scriptures, Lord. Once again, we humble ourselves. We thank you, Lord. We give you glory and honor, Lord. In the most matchless name of the Lord and Savior Jesus Christ, Lord. Amen. പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ദൈവസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കാമല്ലോ. ഹല്ലേലൂയ. കടന്നതെല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ വന്ദനം പറയുന്നു. നമുക്ക് കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പോവുകയാണ്. സ്ട്രേറ്റ് അവേ എൻ്റർ ഇൻടു ദി വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ നമ്മളോടൊന്നിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ ജോയ് വാകത്താനം ദീർഘവർഷങ്ങൾ എവരിയോങ് ക്രൂസൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഘടനയിൽ അനേക ഭവനങ്ങൾ കയറി ഇറങ്ങി കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷം അറിയിച്ച 30-ൽ പരം വർഷങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ വേലയിൽ ഇന്നും ദൈവശക്തമായി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ദാസനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ നമ്മുടെ ഫാസ്റ്റിംഗ് പ്രയറിൽ കർത്താവ് തന്നു. വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട മീറ്റിങ്ങുകൾ ഇന്നലെയും മിനിഞ്ഞാന്നും കർത്താവ് നമുക്ക് തന്നു. ഇന്നും കർത്താവിൻ്റെ ദാസനെ തുടർന്നുള്ള ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി ക്ഷണിക്കുന്നു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അനുഗ്രഹീതമായിരിക്കുന്ന ഈ ആഴ്ചവട്ടത്തിന് ഒന്നാമത്തെ പകൽ നിങ്ങളോടുകൂടി ആയിരിക്കാൻ കർത്താവ് നൽകി തന്ന വിലപ്പെട്ട സന്ദർഭത്തെ ഓർത്ത് കർത്താവിനെ വാഴ്ത്തുകയും കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. I praise God for giving me this wonderful opportunity on the beginning of this week to stand in the presence of God amongst you. അനുഗ്രഹീതമായിരിക്കുന്ന ആത്മീക ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ, കുടുംബം, നല്ല ഗാനങ്ങളെ പാടി നമ്മളെ ആത്മാവിൽ ആരാധിപ്പാൻ പ്രചോദനമായി തീർന്ന ഗായക സംഘം, കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ മാതാപിതാക്കന്മാർ, കുഞ്ഞുങ്ങൾ, സഹോദരി സഹോദരന്മാർ, ഏവർക്കും വേഗമരുന്നവനായ ക്രിസ്തുയേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു. I greet all of you, the pastors, the choir and parents, the brothers and sisters, every one of you in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസമായി പല സെക്ഷനുകളായി ദൈവവചനമായി നിൽക്കുവാൻ കർത്താവ് കൃപ ചെയ്തതോർത്ത് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. I thank God for the grace that God has given me. God had given me over the past 2 days to speak in various sessions of the fasting prayer. കടന്നു വന്ന് വചനം കേട്ട എല്ലാ ദൈവമക്കൾക്കായും നന്ദി പറയുന്നു. കർത്താവ് നിങ്ങളെ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. Thank everyone who came and listened to the word of God and heard the word of God. I pray that God's blessings will be upon you. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചിന്തിച്ചതായിരിക്കുന്ന അതേ വചനത്തിൻ്റെതായിരിക്കുന്ന അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് ഞാൻ കടക്കുകയാണ്. I want to continue the portion which we began in the first session, the same place. അതിനാധാരമായി ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 4-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 14-ാമത്തെ വാക്യം വായിക്കാം. Luke chapter 4 verses 14. And Jesus returned to Galilee in the power of the Spirit, and news about him spread through all the surrounding district. യേശു ആത്മാവിന്റെ ശക്തിയോടെ ഗലീലയിലേക്ക് മടങ്ങി ചെന്നു. Jesus returned to Galilee in the power of the Spirit. കഴിഞ്ഞ 30-ൽ പരം വർഷമായി കർത്താവായ യേശു ആ ഗലീലയുടെ ഓരോ കോണുകളും തെരുവുകളും അവിടുത്തെ സ്ഥിതികളും ആ ദേശത്തിൻ്റെതായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥകളും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് കർത്താവിന് പ്രവർത്തിപ്പാൻ കഴിയാതെ ഇരുന്നത് ആത്മശക്തി ഏറ്റെടുത്തപ്പോൾ പ്രവർത്തിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞു. And for the last 30 years Jesus lived in Galilee. He knew every nook and corner of Galilee, and till that time he couldn't do anything in that place. But when he was full of power of the Holy Spirit, he returned to Galilee and he could do things in the power of the Holy Spirit. ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന വിഷയമാണ് ഒന്നിനെ ആത്മാവിനെ പ്രാപിക്കുക. One of the most important aspects of Christian life is to be filled with the Holy Spirit, or to receive the baptism of the Holy Spirit. 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 21-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നു എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു. Chapter 3 verses 21 and 22, it speaks about the Holy Spirit came upon him. 4-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1-ാം
പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞു എന്ന് വായിക്കുന്നു. For chapter 4 verses 1 it says that Jesus was full of the Holy Spirit. അതിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ ആത്മാവ് അവനെ നടത്തി എന്ന് വായിക്കുന്നു. The second part of the verse 1 of chapter 4 it says that Jesus was led by the Spirit. എന്നെ ശ്രവിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കന്മാരെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, Dear parents, dear brothers and sisters, ഒരു ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിയന്ത്രിതമായ ജീവിതമാണ്. if you want to live a successful Christian life, the secret is the life in the Holy Spirit. നിനക്ക് ലോകത്തെ ജയിക്കണമെങ്കിൽ, If you want to overcome the world, നിനക്ക് ജഡത്തെ ജയിക്കണമെങ്കിൽ, if you want to overcome your flesh, ഈ ലോകത്തിന്റെ അധിപതിയായ പിശാചിനെ ജയിക്കണമെങ്കിൽ, if you want to overpower or fight the enemy of this world, the devil, the Satan, അതിന് ദൈവം നിന്നിൽ പകർന്നിരിക്കുന്ന അത്രേ പരിശുദ്ധാത്മാവ്. the power which God has given you, that is the Holy Spirit. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയില്ലാതെ നിനക്ക് വിജയകരമായ ജീവിതം നയിപ്പാൻ ഒരിക്കലും കഴിയുകയില്ല. Without the anointing of the Holy Spirit, you cannot lead a victorious Christian life. അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ ആത്മാവിനെ പ്രാപിക്കുവോളം യെരൂശലേം വിട്ടു പോകരുത്. And that's why Jesus told his disciples to wait for the power of the Holy Spirit and do not depart from Jerusalem. ഇന്ന് പകലിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ച ദൈവമക്കളെ കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുത്താട്ടെ. Amen. Can you lift your hands if you receive the Holy Spirit? Can you lift your hands and give God a praise? പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദൈവം തന്നിരിക്കുന്നത് ഹോളിനകത്ത് അന്യഭാഷ പറയാനല്ല. Amen. God has given the Holy Spirit not just to speak in tongues in the church. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചു എന്നതിന് അടയാളമായി ഞാൻ ഇതിനെ കാണാം. Amen. It is being shown as a sign that you have received the Holy Spirit. എന്നാൽ ലോകത്തിന്റെ ശക്തിയെ, പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ശക്തിയെ, ജഡത്തിന്റെ ശക്തിയെ ജയിക്കാനാ ദൈവം നിനക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ തന്നത്. God has given us this anointing of the Holy Spirit to overcome the power of the enemy, overcome the works of the flesh, overcome the powers of darkness. നിന്നെ നിത്യതയിലേക്ക് നടത്തുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ്. Holy Spirit is a guide which will taking into you through eternity. യേശുവിനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മാവ് നിങ്ങളായി മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കും. Amen. The same power which raised Jesus Christ from the dead will raise you up from the dead. അതുകൊണ്ടാണ് അഭിഷക്തന്മാർ കണ്ഠശോഭം ചെയ്തു പറയുന്നത്, നീ ആത്മാവിനെ പ്രാപിക്കണം, അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചേ മതിയാകൂ. That is why the servants of God passionately speak to everyone to be filled with the Holy Spirit. ഗലീല എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം വൃത്തം എന്നാണ്. Amen. The meaning of the word Galilee is called a circle. ആ ഗലീലയെ ദേശത്തിന്റെ ശക്തി മുടിച്ച് അവയെ തകർത്ത് രോഗികളായി, ഭൂതബാധിതരായി, കുരുടരായി, മുടമ്പരായി, ബധിരരായി തീർത്തപ്പോൾ, and if you look at the history of Galilee, there were so many people who were broken, there were so many people who were sick, and they could not get out of that, and in such a place that Jesus went to minister. ആ ഗലീലയെ പണിതെടുക്കുവാൻ ആർക്കും കഴിയാതിരുന്നപ്പോൾ, Nobody could save the city or the towns of Galilee. Amen. Nobody could help them. പണിതെടുക്കുവാൻ കഴിയാതിരുന്ന ഗലീല ദേശത്തെ എന്റെ യേശു 3.5 വർഷം കൊണ്ട് പണിതെടുത്തു. Amen. 3.5 years with the power of the Holy Spirit, Jesus could build that city of the place of Galilee. ഒരുപക്ഷെ ലോകത്തിനോട് പറഞ്ഞേക്കാം ഇനി നടക്കത്തില്ലെന്ന്. Maybe the world is telling you it's not going to happen. സമൂഹം നിന്നോട് പറഞ്ഞേക്കാം നടക്കത്തില്ലെന്ന്. The society may be telling you it's not going to work. ലോകം നിന്നെ തള്ളിക്കളഞ്ഞേക്കാം. Maybe the world has told has rejected you. എന്നാൽ ഇന്ന് പകൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവിൽ പറയട്ടെ, നിന്നെ പണിതെടുക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാണ്. But I want to tell you, the one power which is going to build you up is the power of the Holy Spirit. ഇന്ന് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ജീവിതമേ, നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ തകർച്ചയുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ കുടുംബ തകർച്ചയെ പണിയുവാൻ എന്റെ യേശുവിന് കഴിയും. I mean, if you are listening to me, if you are broken in your family, I mean, God is going to build you up, but surrender to the Holy Spirit. നിന്റെ അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം വരുത്തുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് കഴിയും. I mean, Holy Spirit can transform you. Holy Spirit can change your life. വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ കരമുയർത്തി ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുത്താട്ടെ. I mean, can you shout hallelujah? ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ. Hallelujah. ഗലീലയുടെ അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം വരുത്തിയത് കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ്. Amen. Jesus with the power of the Holy Spirit transformed Galilee. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഓർപ്പിച്ചു റിബേക്കയെ കുറിച്ച്. Amen. The other day I spoke about Rebecca. റിബേക്ക എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം കുരുക്കെന്നാണ്. Amen. The word meaning of Rebecca is knot or tied knot. മലയാള ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആർക്കും അഴിച്ചെടുക്കുവാൻ വഴിയാത്ത കുരുക്ക. Amen. In Malayalam it says that it's a knot which nobody can untie. എന്നാൽ അവളുടെ കുരുക്കിനെ അഴിച്ചെടുക്കുവാൻ നല്ല ഏലിയാസറായിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന് കഴിഞ്ഞു. And the good Eleazar, which denotes the Holy Spirit, could remove her knots or ties in her life. ഇന്ന് പകൽ
ദൈവമൈതലേ, ഏതെല്ലാം കുരുക്കുകൾ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വീണിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവയെ അഴിച്ചെടുക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാണ്. Amen. Whatever bondages you are in, whatever chains you are in, the Holy Spirit can set you free. ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയപ്പെട്ട, പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ആകർഷിക്കപ്പെട്ട ആറിബേക്കയെ പിടിച്ചു നിർത്തുവാൻ, മെഥുവേലിന്റെ ശക്തിയെ പിടിച്ചു നിർത്തുവാൻ കഴിയാത്ത അത്യന്ത ശക്തി. Amen. Rebecca was delivered from that home, and Bethuel tried to stop her from going, but she could. But with the power or with the help of Holy Spirit, she could get out of there. നീ വിട്ടുപോന്നിട്ട് നിന്നെ വിട്ടുപോകാതെ പുറകോട്ട് വലിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും പാരമ്പര്യ ശക്തികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവയെ ജയിക്കുവാൻ ഇന്ന് പകൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കുക. Amen. Today I want to tell you, maybe you have come out of the place of traditions, but there are still things which are pulling you back. I want to tell you, if you want to be set free, be filled with the Holy Spirit. ഗലീല ദേശത്ത്, ആ ദേശത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 4-ാം അധ്യായത്തിൽ കിടപ്പുണ്ട്. Amen. We see about the condition of Galilee in Matthew chapter 4. അതിന്റെ 12 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ. Amen. When you read from verse 12 onwards. ജാതികളുടേതാണ് ഗലീല. I mean, it says about the land of Zebulun, the land of Naphtali, by the way of the sea, beyond the Jordan, Galilee. It's called Galilee of the Gentiles. അവിടെ പാർക്കുന്നവർ ഇരുട്ടിലാണ് വസിക്കുന്നത്. The people who were staying there, who were residing there, were sitting in darkness. അവരെ മരണത്തിൻ്റെതായിരിക്കുന്ന നിഴൽ അവരെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. And verse 15 says that they were under the shadow of death. എന്നാൽ മരണത്തിന്റെ നിഴലിൽ നിന്നും ഇരുട്ടിന്റെ ശക്തിയിൽ നിന്നും നിന്നെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നടത്തുവാൻ 2000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എൻ്റെ യേശു വെളിച്ചമായി വന്നു. Amen. To save you from death, to save you from the shadow of death, from darkness, Jesus Christ 2000 years ago, he came into this world. അവന്റെ ആത്മാവിനെയാണ് ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. And the same spirit that God has given each one of you. ആത്മാവിനെ പ്രാപിച്ച ദൈവമക്കൾ ആത്മശക്തിയോടെ കരങ്ങളെ അടിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. Amen. If you have received the Holy Spirit, can you clap your hands and worship the God? power of Jesus. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി ഇന്ന് പകൽ ഇതിനകത്ത് വ്യാപരിക്കട്ടെ. Amen. 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 ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. സെക്കര്യാവ് പുരോഹിതൻ പ്രവചിച്ചു പറയുന്നു. The priest Zechariah is prophesying. ലൂക്കോസ് സുവിശേഷം 1:73-9 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ കിടപ്പുണ്ട്. I mean, it's in Luke chapter 1 verse 79. വായിച്ചോ. ഉയരത്തിൽ നിന്നും ഉദയം നമ്മെ സന്ദർശിച്ചിരിക്കുന്നു. ഓക്കേ, അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇരുട്ടിലും അന്ധതമസിലും ഇരുന്ന ജനത്തിന് ഉയരത്തിൽ ഉദയം നമ്മെ സന്ദർശിച്ചിരിക്കുന്നു. I mean, the sunrise from high will visit us, verse 78 and 79, to shine upon those who sit in darkness and the shadow of death, to guide our feet into the way of peace. If you feel that there is any kind of a shadow of death over your life, if you feel that there is a power of sickness over your life, if you feel that something is pulling you back and binding you, Amen. God is able with His power, He can deliver you fully today. അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ പ്രവൃത്തികൾ, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ അവിടെ നടന്നത് മുഴുവനും രോഗികൾ സൗഖ്യമായത്, ഭൂതബാധിതർ വിട്ടുപോയത്, വിടുതൽ പ്രാപിച്ചത് പരിശുദ്ധമായ ശക്തിയാലാണ്. I mean, if you read the book of Acts of the Apostles, actually it is the acts of the Holy Spirit, and whatever deliverances happened, whatever sickness were healed, it was all by the power of the Holy Spirit. നഫ്താലിയുടെ സെബൂലൂന്റെ ദേശത്തും ഇരിക്കുന്നവർ മരണനിഴലിലാണ്. And it says that those who lived in Zebulun and those who lived in the land of Naphtali, they were under the shadow of death. യെശയ്യാപ്രവചന പുസ്തകം 9-ാം അധ്യായം 1-ാം വാക്യം വായിച്ചാട്ടെ. I mean, Isaiah chapter 9 verses 1. നിൽക്കുകയില്ല. മഹത്വം വരുത്തും. ജാതികളുടെ ദേശത്തിന്, ഇരുട്ടിലിരുന്ന ജനത്തിന്
എന്നേക്കും തിമിരം നിൽക്കുകയില്ല. There will be no gloom. There will be no, it says in one translation, it says there will be no cataract for her. For who was in anguish in earlier times, he treated the land of Zebulun and the land of Naphtali with contempt, but later on it shall be made glorious. ഇന്ന് പകൽ പറയട്ടെ, ആത്മീക തിമിരം ഉളവാക്കുന്നത് പിശാചാണ്. I mean, it is the devil who binds our eyes or closes our eyes or causes blindness in our eyes. ആത്മീക കാഴ്ചപ്പാടുകളെ മങ്ങിപ്പിക്കുന്നത് പിശാചാണ്. I mean, the devil blinds our vision. ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയിലേക്ക് ഇതിനെ നടത്താതിരിക്കുന്നത് പിശാചാണ്. I mean, the devil tries to hinder you from entering into God's promises and God's purposes. ക്രിസ്തു ജനിക്കുന്നതിന് 700 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പ്രവാചകൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. I mean, before 700 years before the birth of Jesus, the prophet is crying out saying, പിശാചേ, നിന്റേതായിരിക്കുന്ന തിമിരം ജനത്തിന്റെ മേൽ നിൽക്കയില്ല. I mean, Satan, no more gloom, no more cataract, no more blindness of the devil will stand. ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ ദൈവാത്മാവിൽ പറയട്ടെ, നിന്നെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവിക വാഗ്ദത്തങ്ങളെ തടയുവാൻ പിശാചിന് കഴിയത്തില്ല. Today I want to tell you, no devil, no power of this devil can stop the God's promises in your life. സെബൂലൂൻ ദേശത്തിനും നഫ്താലി ദേശത്തിനും എന്നും കുരുക്കല്ല, അതെന്നും വൃത്തത്തിലല്ല കിടക്കേണ്ടത്. I mean, the land of Zebulun, the land of Galilee will not ever stay in a circle, will not ever stay in a bondage. നീ ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധി എന്നും പ്രതിസന്ധി അല്ല. I mean, the problems you're facing, the bondages you're facing will not stay forever. ഇരുട്ടൊന്നും ഇരുട്ടല്ല. The darkness will not be forever. ഇരുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെളിച്ചമുണ്ട്. I mean, if there is a darkness, there is light. ഉണ്ടെങ്കിൽ വെളിച്ചമുണ്ട്. I mean, there is going to be light. ഇന്ന് പകൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വെളിച്ചം ഉദിക്കട്ടെ. I mean, let the light shine in your life today. സന്തോഷത്തോടെ സ്തോത്രം പറയാം. Can you lift your hands and praise God? ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ Hallelujah. ശക്തിയോടെ. Hallelujah. അടുത്ത ഭാഗം വായിക്കുക. വർധനവില്ലാത്തടത്ത് വർധനവുണ്ടാകും. Amen. Let us read the next portion. 9 മുതൽ വായിച്ചു ഒന്നുകൂടെ. നിൽക്കയില്ല. മഹത്വം വരുത്തും. അടുത്തത് ശോഭിച്ചു. ഇനി ഒരു നല്ല ഹല്ലേലൂയ പറ. വർധനവില്ലാത്തടത്ത് ഒരു വർധനവ് തരുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് കഴിയും. I mean, you shall multiply the nation where it was not multiplying, where it was not growing. It says that Holy Spirit will multiply it. നിന്റെ ആത്മീക വർദ്ധനവിന് വിരോധമായി വ്യാപരിക്കുന്ന പൈശാചിക ശക്തിയിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് കഴിയും. Holy Spirit is able to give you increase, give you multiply or increase in your spiritual growth. സ്വർഗ്ഗത്തിലെ കർത്താവ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, നീ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ പോരാ, നീ വർദ്ധിച്ചേ മതിയാകൂ. I mean, Heavenly Father is saying that you are not to be like this, but you have to increase, you have to multiply. യേശു പറഞ്ഞു, സഭയെ പണിയൂ. Jesus told, I will build my church. പാതാള ഗോപുരങ്ങളെ ജയിക്കയില്ല. The gates of hell will not prevail against it. ഇന്ന് പകൽ പ്രവചനാത്മാവ് വിളിച്ചു പറയാ, ദൈവസഭ വർദ്ധിക്കും. I mean, in the prophetic utterance, I'm going to say, God is going to build the church, God is going to multiply the church. ഈ ദേശത്തിന്റെ ശക്തിക്ക് ഇതിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുവാൻ കഴിയില്ല. No powers of darkness of this city cannot bind the church. വർദ്ധിക്കട്ടെ. I mean, in the name of Jesus, let it multiply. വർദ്ധിക്കട്ടെ. Let the church multiply. വർദ്ധിക്കുന്നതിന് വിരോധമായി വ്യാപരിക്കുന്ന I mean, the powers of darkness which is hindering the growth of the church. പൈശാചിക ശക്തികൾ അഴിഞ്ഞു പോകട്ടെ. I mean, I bind and rebuke the powers of darkness. The power of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. കർത്താവ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ വർദ്ധിപ്പിക്കും. I mean, Jesus told, I will multiply. ചില ഫറവോന്റെ ശക്തികൾ പറഞ്ഞത് വർദ്ധിക്കാനതാ. I mean, Pharaoh and his group tell that you cannot multiply. നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ച പുറപ്പാട് പുസ്തകം 1:12. I mean, Exodus chapter 1 verses 12. ഒരു സ്തോത്രം കൂടെ പറ. Amen. ലോകത്തിന്റെ ശക്തി, ജഡത്തിന്റെ ശക്തി, രാജ്യത്തിന്റെ ശക്തി, ദേശത്തിന്റെ ശക്തി പീഡിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ജനം വർദ്ധിക്കാതിരിക്കുകയില്ല. I mean, the more they afflicted them, the more they multiplied, and the more they spread out. എത്രയൊക്കെ പീഡിപ്പിക്കുമോ അത്രത്തോളം സഭ വർദ്ധിക്കും. I mean, how much ever afflictions come, how much ever oppositions come, the church is going to multiply. പിശാച് എത്ര ശ്രമിച്ചാലും സഭയെ തകർക്കാൻ പറ്റുകയില്ല. I mean,
how much ever the demons and the Satan will try, he cannot destroy, he cannot attack the church. യേശു പറഞ്ഞ സഭയെ പണിയ. Jesus told, I will build the church. പാതാള ശക്തികൾക്ക് ജയിപ്പാൻ കഴിയാത്ത. Gates of hell will not prevail against it. അത്യുന്നതമായ ശക്തി. Amen. The mighty power of God. ഫറവോൻ ബുദ്ധിയോടെ പെരുമാറാൻ തീരുമാനിച്ചു. Amen. Pharaoh thought, I will do something very നിങ്ങൾ with my വായിച്ചു നോക്കുന്നോട് intellect. എഴുതിയിരിക്കുക. And then- നമുക്ക് ബുദ്ധിയോടെ ജീവിക്കണം, ബുദ്ധിയോടെ പെരുമാറണം. And he thought that we'll have some ideas how to control them. ഡോക്ടർ രാധാകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത് ക്രിസ്ത്യാനികളെ തൊടരുത്, തൊട്ടാൽ അവർ വളരും. Amen. Dr. Radhakrishnan told, don't touch the Christians. If you touch the Christians, they will grow. If you attack the Christians, they will grow. ഇന്ന് പകൽക്കാലം പറയാം, നിനക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന പീഡ, Amen. I'm telling you the affliction you are going through. നിനക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന ഞെരുക്കം, Amen. The distress you are going through. നിനക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന രോഗം, Amen. The pain and the sickness you are going നിനക്ക് through. വന്നിരിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധി, Whatever oppositions you are facing, അത് നിന്നെ തകർക്കാനല്ല, it is not to destroy you. നിന്നെ വർദ്ധിപ്പിക്കാനാ. It is to multiply you. ഇന്ന് പകലൊരു വർദ്ധനവുണ്ടാകട്ടെ. May God increase you, multiply you. വർദ്ധനവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ. I mean, it's not just, speaking that word. വർദ്ധനവ് നീ ആത്മാവിൽ പാടണം. I mean, if you need the multiplication, you need to be in the Spirit. വർദ്ധനവ് നീ ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കണം. You need to worship in the Spirit. ആത്മാവിന്റെ അത്യുന്നത ശക്തി നീ പ്രാപിക്കണം. I mean, you need to receive the power and the mighty anointing of the Holy നീ Spirit. ആത്മാവിൽ നിറയണം. I mean, you need to be full of the Holy Spirit. നീ ആത്മാവിൽ നടക്കണം. I mean, you need to walk in the Spirit. നീ ആത്മ നിറവിന്റെ അനുഭവത്തിൽ വരണം. I mean, you need to come in the power and the anointing and the fullness of the Spirit. മുൻപേ അവന്റെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിക്കുക. Seek ye first the kingdom of God. അതോടുകൂടെ ഇതൊക്കെയും തരും. And all these things will be added unto you. നിനക്ക് ലഭിക്കേണ്ടതെല്ലാം ലഭിക്കും. I mean, whatever God has planned, you will receive it. സ്വർഗ്ഗം ഒന്നേ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ. I mean, heaven is wanting only one നീ desire. ആത്മ നിറവ് പ്രാപിക്കുക. You need to be filled with the Holy Spirit. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. ഫറവോന്റെ ശക്തി, I mean, the powers of Pharaoh. എഴുന്നേറ്റതിന്റെ കാരണം, I mean, why did they attack them? അവർക്കൊരു പുറപ്പാടിന് സമയമായി. Because it was a time for their departure. ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ ദൈവാത്മാവിൽ പറയാം, I mean, today I want to tell you in the Spirit, ഏത് ഫറവോന്റെ ശക്തി എഴുന്നേറ്റാലും, I mean, whichever powers of Pharaoh will stand against. പിതാവായ അബ്രഹാമിനുള്ള വാഗ്ദത്തം നിവർത്തിക്കപ്പെടാതിരിക്കുകയില്ല. And the promise given to Abraham has to be fulfilled. അബ്രഹാമിനോട് പറഞ്ഞു, നാലാം തലമുറ ഈ മിസ്രൈം വിട്ടുപോകും. I mean, God told Abraham the fourth generation will depart from Egypt. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. ലേവി, അമ്രാം, ലേവി, കെഹാത്ത്, അമ്രാം, മോശ. I mean, Levi, Kehath, Amram, and Moses. നാലാം തലമുറയായി. It was the fourth generation. നാലാം തലമുറ വന്നപ്പോൾ ഫറവോൻ കാഠിന്യപ്പെട്ടു തുടങ്ങി. I mean, when the fourth generation came, Pharaoh started afflicting them. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ തെറിച്ചു പറയുക, I mean, I'm going to tell you in the Spirit. ഒരു പുറപ്പാടിന്റെ സമയം അടുത്തു വരുന്നു. I mean, there is a time of departure is coming. ഒരു യാത്രയ്ക്കുള്ള ഒരുക്കമായി. I mean, it's a time to get ready for a journey. നിയമമണ്ഡലങ്ങൾ കൊണ്ട് സുവിശേഷത്തെ തടയുമ്പോൾ ഓർക്കുക, Amen. വർദ്ധിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ യേശു പറയുന്നു, എന്റെ ജനത്തെ കൊണ്ടുപോകും. Amen. Hallelujah. When the laws of the nation is coming against, the proclaiming of the gospel, we need to remember that the time of departure is coming. ദൈവിക വാഗ്ദത്തത്തെ തടയുവാൻ ഫറവോന്റെ ശക്തിക്ക് കഴിയില്ല. I mean, Pharaohs or the powers of darkness cannot hinder the promises of God. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. അബ്രഹാം യാഗമർപ്പിക്കുവാൻ മോറിയ മലയിലേക്ക് പോയി. I mean, Abraham is climbing the Mount of Moriah. അനുസരണമുള്ളതായിരിക്കുന്ന മകൻ യാഗപീഠത്തിന് സമർപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. And obedient son Isaac is submitting to the father to lay down on the altar. അബ്രഹാമിനോടുള്ള വാഗ്ദത്തത്തെ മുറിക്കുവാൻ ദൈവം സമ്മതിച്ചില്ല. But God did not allow that to happen. It was a promise God has given to Abraham. ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ പറയട്ടെ, പ്രവാചകന്മാരിൽ കൂടിയോ ദൈവവചനത്തിലൂടെയോ സന്ദർഭത്തിൽ കൂടിയോ ദർശനത്തിൽ കൂടിയോ ദൈവം നിന്നോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാഗ്ദത്തം അത് മുറിയുവാൻ സ്വർഗ്ഗം സമ്മതിക്കത്തില്ല. I mean, if God has spoken to you through the word, through visions, through prophets, in whatever way God has spoken to you, I want to tell you, heaven will not allow, God's promises to be broken. ഫറവോന്റെ ഒരു ദേവതയാണ് നൈൽ. I mean, it was the Nile River was the goddess of Pharaoh. എന്നാൽ ആ നൈൽ നദി അനേക തലമുറയെ വിഴുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, And this river of Nile was swallowing many children. ആ നൈൽ നദിയിൽ കളിപ്പാൻ ഉണ്ടാക്കി ലിവ്യാഥൻ ആ ഞാങ്ങണകളെ കോളിളക്കം കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് ഇളകി വരുമ്പോൾ,
കഴിയുമ്പോൾ Amen. There is Leviathan which is inside or the reeds of river Nile. അതിന്റെ സകല കോളിളക്കങ്ങളെയും അതിന്റെ ശക്തിയെ തകർക്കുവാൻ പട്ടകത്തിലുള്ള ഒരു മോശക്കുഞ്ഞിന് കഴിഞ്ഞു. Amen. There was a baby Moses. He was in the basket in the same river Nile, and the powers of darkness could not stop him from drowning. ഇന്ന് മകളുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ പറയാം, നിനക്ക് നേരെയുള്ള ഏതു കോളിളക്കങ്ങളെയും തകർക്കുവാൻ നിന്റെ മേൽ പകർന്ന അഭിഷേകം മതി. Amen. Whatever powers of darkness will fight against you, but I want to tell you, you can overcome that to the power of the Holy Spirit. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ, ആത്മ നിറവ് പ്രാപിക്കുക. Amen. So I want to tell you, receive the power of the Holy Spirit. ദൈവം ചെയ്യേണ്ടത് ദൈവം ചെയ്യും. God will do what He is going to do. He has planned to do. എത്ര തലമുറകളെ നൈൽ നദിയിലേക്ക് വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞു. Do you know that how many children were thrown into the river Nile? എത്ര തലമുറയെ ഫറവോന്റെ ശക്തി വിഴുങ്ങി. How many generations, how many children were killed? എന്നാൽ ഇന്ന് മകൾ പറയട്ടെ, വാഗ്ദത്തത്തെ വിഴുങ്ങുവാൻ സ്വർഗ്ഗം സമ്മതിക്കുകയില്ല. But I want to tell you, the promise cannot be swallowed up by the river Nile or destroyed by river Nile or Pharaoh. വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ കരമുയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. കർത്താവ് അത്ഭുതകരമായി തക്ക സമയത്ത് തന്റെ ജനത്തെ വിടുവിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നു. Amen. We know that how God in His time delivered His people out of Egypt. ഇസ്രായേലിനെ കഠിന വേല ഏർപ്പെടുത്തി. And you know how Pharaoh changed his mind, and he increased the labors of Israel. സകല ആൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊന്നുകളയുവാൻ കൽപ്പനയിട്ടു. And he made an order to destroy, to kill all the male child of വൈക്കോല് ചുമ്മിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു. and he increased the load of their brick making. പക്ഷേ ദൈവം പറയുക, കർത്താവ് പറയുക, ഞെരുക്കുന്തോറും ഇവിടെ വർധനവുണ്ടാകും. Amen. But here the Lord is telling that, Amen, the more they were afflicted, the more they multiplied. ദൈവ പൈതലെ ഞെരുക്കമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വർധനവുണ്ട്. I want to tell you, if you are going through distress, there is going to be a multiplication. ഈ ലോകത്തിന്റെ ഞെരുക്കത്തിൽ നിന്റെ വർധനവിനെ തടയാൻ കഴിയില്ല. Amen. The problems of this world cannot destroy, cannot stop your multiplication. തടയാൻ കഴിയില്ല. It cannot destroy, it cannot hinder your future. തടയാൻ കഴിയില്ല. Amen. It cannot destroy your future. നിന്റെ വാഗ്ദത്തത്തെ തടയാൻ കഴിയില്ല. It cannot destroy your promises. ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ, ആത്മാവിനെ ശക്തി ഏറ്റെടുക്കുക. Amen. There is only one way. Receive ആത്മാവിനെ the power. പ്രാപിക്കുക. Receive the Holy Spirit. ആത്മാവിൽ നിറയുക. Amen. Be filled with the Holy Spirit. ആത്മാവിൽ നടക്കുക. Amen. Walk in the Holy Spirit. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് കൂലിയില്ല. Amen. There was no salary for Israel. ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് വേലയേ ഉള്ളൂ. Amen. It's only they're only hard labor. അർഹതപ്പെട്ടത് അവന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്നില്ല. Amen. There was no pay for him. It was which was due to him. അനർഹർ നന്മ കൊണ്ടുപോകുന്നു. Amen. People are taking their hard work. ഇന്ന് പകൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ നിറവിൽ വിളിച്ചു പറയുക. I'm going to tell you like this. നിനക്ക് അർഹതപ്പെട്ടതിനെ ആരൊക്കെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്താലും, Amen. How much ever people will try to block your blessings. സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ദൈവം അത് നിന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നിച്ചു തരും. Amen. God of heaven will give you it together. All the debts, all which was kept back will be given to you together. കുഞ്ഞാട് അറുക്കപ്പെട്ടു. Amen. The lamb was slain. രക്തം കടൽക്കാൽ കുറുമുടി മേൽ പരട്ടി. The blood of the lamb was put on the doorpost and the അർദ്ധരാത്രി അവർ പുറപ്പെടാൻ തയ്യാറായി. Amen. In the midnight they were ready to travel. അവർ പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ദൈവം പറഞ്ഞു, And just minutes before the departure, the heaven told, ഇന്നലകളിൽ നിന്റെ കുടുംബത്തെ നിലവിളി ഉയർത്തിയ, Amen, they were weeping and wailing in your homes. ഫറവോന്റെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിലവിളി ഉയർന്നിരിക്കുക. Amen. But God is going to send a wailing in the houses of Pharaoh and all the Egyptians. മിസ്രൈമ്യ കുടുംബങ്ങളിൽ നിലവിളി ഉയർന്നിരിക്കുക. Amen. There is a weeping and crying in the houses of Egyptians. ഇന്നലകളിലെ കഷ്ടപ്പാടിന്റെ പ്രതിഫലം എടുത്തുകൊണ്ട് പോകണം. Amen. You're going to reap what they have stolen from you, but you're going to reap it tonight. ഇന്നലത്തെ കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ പ്രതിഫലം നീ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകണം. Amen. Yesterday's hard work and labor, they did not pay you, but today you're going to get it. നിനക്ക് ചുമക്കാവുന്നിടത്തോളം ചുമന്നുകൊണ്ട് പോകണം. Amen. You're going to carry it it will be a load for you, but you're going to carry it out. തിരുവചനം പറയുന്നു, ദൈവം ആർക്കും കടക്കാരനല്ല. God is not a debtor to anyone. അവർ കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തത്തിന്റെ മറവിൽ കൂടെ കൂടാരവാതിൽ കടന്നപ്പോൾ, And as they were covered and they went out under the covering of the blood of the lamb, അവരുടെ ഇടയിൽ ഒരു ബലഹീനനും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. there was no weak person among them. സ്തോത്രം പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. Hallelujah.
ഇന്ന് പകൽക്കാലം നീ ഒരു ബലഹീനനല്ല. Amen. Today you are not a weakling. ദൈവം നിന്റെ മേൽ പകർന്നിരിക്കുന്ന ബലഹീനതകൾ തികഞ്ഞു വരുന്ന അത്യന്ത ശക്തിയാണ്. The power which God has given you is the power which makes you strong in your weaknesses. നീ ഈ മരുഭൂമിയിൽ കൂടെ ഓടുവാനുള്ള യാത്ര ചെയ്യുവാനുള്ള സകല ശക്തി നിനക്ക് ദൈവം തരും. Amen. God is going to give you the power to make you, enable you to travel through this arduous journey through the wilderness. സമയത്തിന് ചുരുക്കം കൊണ്ട് ഞാൻ വേഗത്തിൽ പോകട്ടെ. Amen. Let me go fast. അവരോട് പൊക്കോളാൻ പറഞ്ഞു. And Pharaoh told them to go. ഫറവോന് ഒരു കാര്യം അറിയാം. Amen. Pharaoh knew one thing. എവിടെ വരെയാ പോകൂ? How much they can go. ചെങ്കടലിന്റെ തീരം വരെയാ പോകൂ. Maybe they will go up to the Red Sea. ഫറവോന്റെ ശക്തി ഒരു അതിര് വരച്ചു. Amen. The powers of Pharaoh told that, okay, this is the line they can go. ഈ ജനത്തിന് ചെങ്കടലിന് അക്കരെ കടക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. They cannot cross the Red Sea. എന്നാൽ എന്റെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു, But my Lord told, എന്റെ ജനം എന്നെ ആരാധിക്കേണ്ടതിന് മരുഭൂമിയിലേക്ക് വിട്ടയക്കണം. my people shall come out and they shall come to the wilderness to worship me. അക്കരയ്ക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് തടസ്സമായിട്ട് ഒരു ചെങ്കടൽ നിൽപ്പുണ്ട്. Amen. To enter into that land, enter into that wilderness, there was a hindrance, there was a Red Sea in between them. ഇന്ന് വരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തതും ഫറവോനോ സൈന്യത്തിനോ മിസ്രൈമിലെ ശക്തിക്കോ അറിയാൻ വയ്യാത്തതുമായ ഒരു വഴി. Amen. But today, God opened a way for them which they had never dreamed, never saw, not even Pharaoh nor his. സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ദൈവ സമുദ്രത്തിന്റെ അടിയിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചു. And that way was hidden in the underneath of that great Red Sea. ഈ പകൽ ഞാൻ പറയട്ടെ, Today I want to tell you, ലോകത്തിന് അറിയാത്ത വഴി. Amen, the way which no world knows. മണ്ഡലങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത വഴി. Amen, the way which nobody knows. ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. God has hidden that way, hidden from their eyes for you. ആ വാഗ്ദത്തത്തിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന യാതൊരു ചെങ്കടലിനെ സ്വർഗ്ഗം വിഭാഗിക്കും. Amen. Whatever hindrances to that promise, God is going to remove that and God is going to prepare a way. എന്റെ മകൾ അബുദാബിയിൽ വെച്ച് My daughter was in Abu Dhabi. IELTSന്റെ എക്സാം എഴുതി. She wrote the IELTS exam. എല്ലാത്തിനും 8, 8.5, 9 ഉണ്ടായിരുന്നു. She got 8.5 and 9. ഒരു വിഷയത്തിന് മാത്രം 6.5. In only one subject she got 6.5. എന്റെ മോള് വിളിച്ചിട്ട് സങ്കടത്തോടെ പറഞ്ഞു, പപ്പാ പോകാൻ പറ്റില്ല. And my daughter came and told that, Daddy, I cannot go. എല്ലാ വിഷയത്തിനും 7 വേണം. I need 7 for all the subjects. ഇതെന്നെ വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ ഈ ദൈവദാസന്റെ ഭവനത്തിൽ ഞാൻ ഇരിക്കുക. I mean, when she called me, I was at this pastor's house. ഞാൻ അവിടെ വെച്ച് എന്റെ മകളോട് പറഞ്ഞു, I told my daughter like this. വാഗ്ദത്തം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിയമമണ്ഡലത്തെ ദൈവാത്മാവ് തിരുത്തും. I mean, I told my daughter that if God has promised you, God can change the laws. രാജ്യത്തിന്റെ നിയമത്തെ സ്വർഗ്ഗം തിരുത്തും. I mean, God can correct or change the laws of the nation. Praise God. Amen. ചില ആഴ്ചകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, I mean, after a few weeks, യുകെയിൽ ഒരു കോൾ വന്നു. there was a call from UK. നീ യുകെയിലേക്ക് വരാൻ വില്ലിംഗ് ആണോ? Are you willing to come to UK? അവൾ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഫെയിൽ ആണ്. She told that I have not got all the criteria and failed. നിന്റെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് ഒക്കെ ഞങ്ങൾ നോക്കി. We saw your mark list. നീ എലിജിബിൾ ആണ്. You are eligible. എന്റെ മോള് പറഞ്ഞു, അല്ല, ഒരു വിഷയം 6.5 ഉള്ളൂ. My daughter told that I only got 6.5 for ഓ, one. ഇവിടെ ഒന്ന് വിളിച്ച ആള് പറഞ്ഞു, നീ അറിഞ്ഞില്ലയോ നിയമത്തിന് മാറ്റമുണ്ടായി. I mean, the person who called told that didn't you know that the laws have changed? വാഗ്ദത്തത്തെ മുറിക്കുവാൻ പിശാചിന് കഴിയത്തില്ല. I mean, I want to tell you, I mean, no devil, no law can break the promises of God. ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ പറയട്ടെ, Today, നിന്നെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിന് ഒരു വാഗ്ദത്തമുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ തക്ക സമയത്ത് വെളിപ്പെടും. I mean, if God has promised you, God has given you a promise, in God's time, God will fulfill that promise in your life. ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ അവൾ ഇയോവിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ 7th ബാൻഡിൽ ജോലി ചെയ്യുക. I mean, she is here in working in Yeovil. നമ്മുടെ കർത്താവ് വിശ്വസ്തൻ. Our God is faithful. നമ്മുടെ കർത്താവ് വിശ്വസ്തൻ. Our God is a faithful അവൻ God. വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ മാറാത്തവൻ. He is a God who never changes his അവൻ word. ഇന്നലെയും ഇന്നും എന്നേക്കും അനന്യൻ. He is the same yesterday, today and forever. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ In the New Testament, ഒരു പ്രത്യേക വിഷയമുണ്ട് കേട്ടോ, എണ്ണത്തിൽ പെരുകാൻ. ഒന്ന് വായിച്ചോ, അപ്പോസ്തലരുടെ പുസ്തകം 2-ാം അധ്യായം 46-ാം വാക്യം വായിച്ചേ. Acts of the Apostles chapter 2 verses 46. മതി. അവിടെ ഒന്ന് ഒരുമനപ്പെട്ടു. We see that day by day continuing with one mind in the temple,
breaking bread from house to house. They were taking their meals together with gladness and sincerity of heart. ദൈവസഭയെ ഒരുമനപ്പെടുത്തുന്നതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ്. I mean, the Holy Spirit will make the church into one mind. അനേകരും കർത്താവിന്റെ മേശ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അറിയുന്ന ദിവസം അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വ്യക്തിയുടെ അടുത്ത് ഇരിക്കൂ. I mean, I'm not talking about here that if there is a Lord's table, certain people will come and they will choose places where to sit. അതിന് കാരണം വിശുദ്ധ ചുംബനം കാണുമല്ലോ. I mean, there's you greet other with a holy kiss. ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാം, നീ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കണം. I mean, if you have received the Holy Spirit, I mean, you should love each other. നിങ്ങൾ തമ്മിൽ കരുതണം. I mean, you should take care of each other. ദൈവസഭ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരമാണ്. I mean, the church is the body of Christ. ശരീരത്തിന്റെ തല ക്രിസ്തുവാണ്. I mean, the head of the body is Jesus Christ. ക്രിസ്തുവിന്റെ ആജ്ഞയാണ് ശരീരം നിർവഹിക്കുന്നത്. I mean, the body fulfills the commands of the head Jesus. ഇത്ര നേരം സ്തോത്രം പറഞ്ഞ പലരും സ്തോത്രം ഇല്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. അവരെല്ലാവരും, I mean, they were all together ഒരുമനപ്പെട്ടു. with one mind. യാക്കോബിന്റെ സന്തതികളെ നിങ്ങൾക്കറിയാം. We know the children of Jacob. കടിച്ചു കീറുന്ന ചെന്നായി ഉണ്ട്. I mean, there was a ravenous wolf among them. ബാലസിംഹമുണ്ട്. There was a young lion among them. പോലെ തുളുമ്പുന്നവനുണ്ട്. I mean, there was a person who was like water. അപ്പന്റെ കിടക്കയെ അശുദ്ധമാക്കിയവനുണ്ട്. There was a person who created shame for his father. ഓ പേടമാനുണ്ട്. I mean, there was a reindeer amongst them. അവർ ദൈവാത്മാവിനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ, I mean, when they were fully under the Holy Spirit, പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇങ്ങനെ എഴുതി. I mean, the Holy Spirit wrote like this. ഇതാ സഹോദരന്മാർ ഒത്തൊരുമിച്ച് വസിക്കുന്നത്. Behold, how the children of God live together. The brothers live together. ഏറ്റെടുക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ കരമൊന്ന് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് സ്തോത്രം പറഞ്ഞേ. Amen. Can you praise God? Hallelujah. എല്ലാവർക്കും സ്തോത്രം പറയാൻ പറ്റിയില്ല. ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ കരമൊന്ന് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച്. Amen. Hallelujah. ഐക്യതയുള്ള ദൈവമക്കൾ തമ്മിൽ കൈ കൊടുത്തൊരു സ്തോത്രം പറ. Amen. Hallelujah. Thank you Lord. Hallelujah. സഭ എണ്ണത്തിൽ പെരുകും. Amen. The church will increase. അവർ ആത്മാവിൽ ഐക്യതപ്പെട്ടു. Amen. They became one mind. ആ കാലത്ത് സഭ എണ്ണത്തിൽ പെരുകി വന്നു. And it says that they increased day by day. ഒരു വാക്യം കൂടി വായിച്ചേ, 4:31-32. Chapter 4 verses 31 and 32. കുലുങ്ങി. ആ കരമൊന്ന് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് നന്ദി പറ. Hallelujah. വിശ്വസിച്ചവരുടെ കൂട്ടം. Amen. The congregation of those who believed, ഏക ഹൃദയവും they were of one heart ഏക മനസ്സുമായിരുന്നു. and of one soul. ദൈവജനത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഭിന്നത ഉണ്ടാകരുത്. Amen. There should not be divisions among the body of Christ. ദൈവജനത്തിലുള്ള ജഡത്തിന്റെ ശക്തി വെളിപ്പെടരുത്. Amen. There should not be the works of the flesh amongst the church. ആ കാലത്ത് സഭ പെരുകി വന്നതിന്റെ കാരണം, And it says that the church increased or multiplied. അവരെല്ലാവരും ഒരുമനപ്പെട്ടു. Amen. The reason is that they were together with one mind. വിശ്വസിച്ചവരുടെ കൂട്ടം. Amen. Those who believed were of one heart. ഏക ഹൃദയവും They were of one heart. ഏക മനസ്സുമായിരുന്നു. They were of one mind. ഹല്ലേലൂയ, Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Praise the Lord. സഭ എണ്ണത്തിൽ പെരുകി. Church multiplied. സഭ എണ്ണത്തിൽ പെരുകണമെങ്കിൽ, I mean, if you want the church to multiply, ദൈവസഭയിൽ ആത്മാവിന്റെ മുഴക്കം ഉണ്ടാകണം. Amen, there should be the sound of the Holy Spirit in the church. ഇവിടെ നല്ല ഡ്രം സെറ്റ് ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷം തോന്നി. I mean, I was glad when I saw the drums. കർത്താവിന്റെ ദാസന്മാർ വളരെ ഭംഗിയായി ഇത് ഉപയോഗിച്ചു. And the servants of God did it very well. ഇത് കണ്ടോണ്ടിരിക്കാനല്ല ദൈവം നിന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത്. I mean, you're not here to see those things. നിനക്ക് ആരാധനയ്ക്ക് അതൊരു പ്രോത്സാഹനം മാത്രമാണ്. It gives an encouragement to those who worship. മുഴക്കം ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഡ്രം സെറ്റിന്റെ അല്ല. I mean, the echoes should not come from the drums. മുഴക്കം ഉണ്ടാകേണ്ടത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയാണ്. I mean, the sound should come from the Holy Spirit. എവിടെ ആത്മ മുഴക്കമുണ്ടോ അവിടെ ജനം കൂടി വരും. Wherever there is the echoes of the Holy Spirit, there will people will come. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് 2-ാം അധ്യായം വായിച്ചോണം. I mean, just go home and read chapter 2. മർക്കോസിന്റെ മാളിക മുറിയിൽ ഒരു ആത്മ മുഴക്കമുണ്ടായി. I mean, there was a sound, there was a noise in the house of Mark. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ, യെരൂശലേം ദേവാലയത്തിൽ, I mean, you know that the temple of Jerusalem was there. ആരാധന നടക്കുന്നുണ്ട്. And there was worship going on there. പുരോഹിതന്മാരുണ്ട്. There were high priests and priests അവിടെ there. യാഗങ്ങളുണ്ട്. There were sacrifices going on. പക്ഷേ മുഴക്കം കേട്ടപ്പോൾ
പള്ളി വിട്ട ജനം മർക്കോസിന്റെ മാളിക മുറിയിലെത്തി. But when they heard the noise of the Holy Spirit, the wind of the Holy Spirit, people from the temple of Jerusalem came to the house of Mark. എവിടെ മുഴക്കമുണ്ടോ അവിടെ ആത്മാക്കൾ ജനിക്കും. Where there is a noise like a rushing wind, there people will come. ഈ ജനറേഷൻ ആഹാസിന്റെ ജനറേഷൻ അല്ല, ഹിസ്കിയാവിന്റെ ജനറേഷനാണ്. This generation is not the generation of Ahaz, it's a generation of Hezekiah. ആലയത്തെ അടച്ചതാണ് ആഹാസ് എങ്കിൽ ആലയത്തിന്റെ വാതിൽ തുറന്നവനാണ് ഹിസ്കിയാവ്. I mean, Ahaz closed the doors of the temple, but Hezekiah opened the doors of the temple. ആഹാസ് പറഞ്ഞത് ആലയത്തിന്റെ വാതിൽ ഞാൻ അടയ്ക്കും. I mean, Ahaz told that I'm going to close the doors of the temple. അതിലെ ഉപകരണങ്ങളെ ഞാൻ ഉടയ്ക്കും. And he destroyed the utensils or the things of the temple. ഞാൻ അടയ്ക്കും. And he closed the door. എന്നാൽ ഹിസ്കിയാവ് രാജാവായപ്പോൾ But his son Hezekiah came. അവൻ ആലയത്തിന്റെ വാതിൽ തുറന്നു. He opened the doors of the temple. ആലയത്തിൽ കണ്ട മലിനതകളെ നീക്കം ചെയ്തു. And whatever impurities were there in the temple, he removed. യഥാസ്ഥാനത്താക്കി. And he restored the temple. ഇന്ന് പകലിൽ ഈ ബ്രിസ്റ്റോളിലേക്ക് നിന്നെ കൂട്ടിവരുത്തിയത് ആരാധന യഥാസ്ഥാനമാക്കാനാ. I mean, today God has brought you in Bristol is to restore the worship. അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ആലയത്തിന്റെ അകത്ത് ആലയം തുറക്കുവാൻ നിന്റെ മേൽ പകർന്ന അഭിഷേകം മതി. I mean, the temple doors were closed, but he opened in the same way. God has anointed you to open the doors. സന്തോഷത്തോടെ ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞേ. Hallelujah. യെരൂശലേം ദേവാലയത്തിൽ ഇല്ലാത്തത് മാർക്കോസിന്റെ മാളിക മുറിയിൽ വെളിപ്പെട്ടു. I mean, there was a big temple of Jerusalem, and whatever there was that was not there, but in the small house or in the house upper room of Mark, things started coming. ദേവാലയങ്ങളിൽ ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ ആലയം അടയും. I mean, when there are things which are not there in the temple, it will be closed. Or എന്നാൽ ആ ആലയങ്ങളിൽ ഇല്ലാത്തതും ദൈവം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. I mean, but God has already given what is not അതത്രേ there. Holy Spirit. I mean, that is the Holy Spirit. അവിടെ മുഴക്കമുണ്ടായി. I mean, there was a big noise. മുഴക്കമുണ്ടായപ്പോൾ ആലയത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവർ മുഴക്കം കേട്ടടുത്തേക്ക് ഓടി. And those who were in the temple, they rushed to the place where there was a noise. ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ പറയാം. I mean, today I want to tell you like this. ഈ അവസ്ഥ മാറണം. I mean, we need to change this. ഈ This സ്ഥിതി state, മാറിയാ മതിയാകൂ. this state should be changed. നിന്റെ നാവിൽ നിന്നും ആത്മാവിന്റെ ഒരു മുഴക്കം ഇവിടെ ഉണ്ടാകട്ടെ. I mean, let the voice of the Holy Spirit come out from your നിന്നിൽ കൂടി tongue. ആരാധന വെളിപ്പെടട്ടെ. I mean, let the power of the Holy Spirit come as a worship through you. നിങ്ങൾ അറിയുന്നുണ്ടോ ഈ രാജ്യത്ത് ഈ ദേശത്ത് ചുറ്റുപാട് ആഴ്ചവട്ടത്തിൽ 9 ദിവസം ആരാധനയ്ക്ക് പോകാതെ വീട്ടിലിരിക്കുന്നവർ. I mean, there are so many people who don't go to worship in this place. അവർ ആത്മദാഹമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല. I mean, they don't. It's not that they don't want to go or they don't have a desire. അവരെ ആലയത്തിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തേണ്ടതിന് ദൈവം നിന്റെ മേൽ പകർന്നിരിക്കുന്ന ആത്മാവിൽ ഒരു മുഴക്കം ഇതിനകത്തുണ്ടാകട്ടെ. I mean, I pray that and the sound of the noise of the Holy Spirit be in this place, and so the people can come. ആത്മമുഴക്കമുണ്ടായപ്പോൾ 11 പേരോട് കൂടെ പത്രോസ് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഒറ്റ പ്രസംഗം. And we know that when the voice of when the sound of the Holy Spirit came, Peter stood up amongst with the 11, and he stood and started preaching. പർവ്വതത്തിന്റെ അടിവാരത്തിൽ വെച്ച് മോശ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, യഹോവയെ അന്വേഷിക്കുന്നവൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വരട്ടെ. I mean, under the when the Old Testament we see Moses calling out to the crowd saying that those who seek the Lord, those who stand for the Lord, let him come to me. അപ്പൻ ലേവിയോട് പറഞ്ഞത്, നീ ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ. The father of Levi told Levi that you are നീ cursed. ഒരിക്കലും ഗതി വരികയാണെന്നാ പറഞ്ഞത്. You are a cursed son. മറ്റുള്ളവരോട് പറഞ്ഞു അവന്റെ മന്ത്രത്തിൽ കൂട്ടുകൂടരുത്. And his father, when he's blessing his children, told അവന്റെ that സഭായോഗങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കരുത്. don't hear the counsel of Levi. എന്നാൽ പർവ്വതത്തിന്റെ അടിവാരത്തിൽ വെച്ച് മോശ യഹോവയുടെ പക്ഷത്തുള്ളവൻ മാറി നിൽക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ, But when Moses called out those who want to stand for God, let him stand. Let him come this side. ലേവി ദൈവ ശബ്ദത്തിന് മോശയുടെ അടുത്തേക്ക് മാറി നിന്നു. I mean, Levi hearing that voice, he alone and his sons walked അവന്റെ to Moses. തലയിൽ നിന്ന ശാപം അപ്പോൾ മാറി. I mean, the curse which was on him was removed at അവനെ that time. ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തു. God chose him at that time. അവന്റെ മേൽ ശുശ്രൂഷ ദൈവം പകർന്നു. And God gave him a priestly ministry upon Levi. ഏത് പാരമ്പര്യ ശാപത്തെയും അഴിച്ചുവിടുവാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി 2000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എൻ്റെ യേശു ശാപമായി. I mean, Jesus became a curse to remove, to destroy all the curses which is upon us. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. മോശ പറഞ്ഞു വാളൂരാൻ പറഞ്ഞു. Moses told
Take your son. സഹോദരന് നോക്കാതെ Amen. Don't look whether your brother or friend. വെട്ടിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു. Amen. Destroy. അന്ന് 3000 പേർ പട്ടുപോയി. 3,000 people were killed. ഇന്ന് പകലിൽ ദൈവത്തിന്റെ പൈതലെ ആത്മാവിനെ പ്രാപിച്ച നീ ജഡത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരോട് ആത്മാവിനെ വാളാകുന്ന വചനം എടുത്തു വെട്ടണം. Amen. Today you're filled with the Holy Spirit. You need to use the sword of the Spirit, which is the word of God, to the people who are living in flesh. പത്രോസ് ഒരിക്കൽ മഹാപുരോഹിതന്റെ ദാസനെ ജഡത്തിന്റെ വാൾ കൊണ്ട് വെട്ടി. I mean, Peter, when in the Garden of Gethsemane, he used a sword which he had to cut the ear of his അവൻ servant. ആത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചപ്പോൾ വചനമാകുന്ന വാൾ എടുത്തു. But when he was filled with the Holy Spirit, he took the sword of the Spirit, which is the word of God. ഒറ്റ പ്രസംഗം, മുഴക്കത്തോടു കൂടിയ പ്രസംഗത്തിന് വിടുതലുണ്ട്. I mean, there is just one message, one sermon, one preaching, and there was deliverance from that. ന്യായപ്രമാണത്താൽ പട്ടുപോയ 3000 വചനത്തിന്റെ വാൾ കൊണ്ട് സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ദൈവ പത്രോസിൽ കൂടെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. I mean, if you look at in the Moses time, Levi destroyed 3,000 people, but through the sword of the Spirit, the word of God, Peter was able to preach the gospel, and 3,000 people came to the church. അതുകൊണ്ട് ദൈവമക്കൾ ആത്മനിറവ് പ്രാപിക്കണം. So I want to tell you, be filled with the Spirit. ആത്മാവിൽ പാടണം. You need to sing in the Spirit. ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കണം. You need to worship in the Spirit. ആത്മശക്തിയാൽ നീ ലോകത്തെ ജയിക്കണം. I mean, with the power of the Holy Spirit, you need to overcome the world. തിരുവചനം പറയുന്നു, The word of God says, നിനക്ക് വിരോധവും പ്രതികൂലമായിരുന്ന കൈയെഴുത്തന്റെ കർത്താവ് മായ്ച്ചു. I mean, God has wiped out all the things which is written, അവയെ which is ക്രൂശിൽ മേൽ തറച്ചു. contrary against you, and he destroyed it and he nailed it on the cross. ദുഷ്ടനായ പിശാചിന്റെ കയ്യിലിരുന്ന ആയുധവർഗ ക്രൂശിന്റെ ചുവട്ടിൽ വെപ്പിച്ചു. And he took all the weapons and the armor of the devil and Satan, and he എന്റെ put it, and he യേശു overcome it, and he destroyed it. എന്റെ യേശു അവന്റെ മേൽ ജയം കൊണ്ടാടി. And it says that he made a victorious ഇന്ന് പകൽ triumph. നാം നിൽക്കുന്നത് യേശുവിന്റെ നാമത്തിലാ. ഇന്ന് നാം നിൽക്കുന്നത് യേശുവിന്റെ നാമത്തിലാ. Amen. We stand here in the name of Jesus. നാം പ്രാപിച്ചത് യേശുവിന്റെ ആത്മാവിനെയാ. We have received the Spirit of Jesus. പിശാച് എഴുതി വെച്ചതായിരിക്കുന്ന വേർഡുകളെ നോക്കിക്കൊണ്ട് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത്. I mean, don't just keep on repeating what the devil has written against you. അതിനെ മായ്ച്ചു കളഞ്ഞ യേശുവിന്റെ രക്തത്തിൽ നീ ആശ്രയിക്കണം. I mean, trust in Jesus and the blood of Jesus, who has destroyed the works of the devil. വർധനവില്ലാത്തടത്തൊരു വർധനവ്. I mean, there was multiplication where there was നിന്റെ no chance. കുടുംബത്തിനകത്തൊരു വർധനവുണ്ടാകട്ടെ. I mean, let there be multiplication in your families. കുടുംബത്തിനകത്ത് വർധനവുണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഐക്യത കുടുംബത്തിലുണ്ടാകണം. I mean, if you need multiplication in your family, you need unity in your family. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ഫാമിലി കൗൺസിലിംഗ് ക്ലാസ് എടുത്തു. I mean, the other day I took a family counseling session. വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ദൈവമക്കളുടെ കൂടാരങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഉല്ലാസത്തിന്റെ ജയത്തിന്റെ ഘോഷമാണ്. I mean, I told that the sound from the believers' house should be sound of triumph and joy. കുടുംബത്തിനൊരു വർധനവുണ്ടാകണം. I mean, let there be multiplication in your family. നിന്റെ ഔദ്യോഗിക മേഖലകളിൽ യേശുവിന്റെ നാമത്തിനൊരു വർധനവുണ്ടാകണം. I mean, in your workplace there should be a multiplication and increase. നിന്നെ ഉറ്റുനോക്കുന്നവരുടെ നടുവിൽ നിനക്കൊരു വർധനവുണ്ടാകണം. I mean, in front of people who are staring at you, there should be a multiplication. മോശയുടെ പെങ്ങൾ ഒരിക്കൽ മോശയെ നോക്കി അവൻ എന്ത് ഭവിക്കുമെന്ന് കാണേണ്ടതിന് ദൂരത്ത് നോക്കി നിന്നു. I mean, Moses' sister Miriam, she was standing afar to see what is going to happen to Moses. കാലം കഴിഞ്ഞെങ്കിലും ഒരു 80 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ എന്ത് ഭവിക്കുമെന്ന് അറിയേണ്ടതിന് നോക്കി നിന്ന പെങ്ങളെ അമ്പരപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അധികാരത്തിന്റെ വടിയുമായി അവൻ അവരുടെ ഇടയിലേക്ക് എത്തുന്നു. I mean, after 80 years, the same Moses, the baby Moses, he grew up and he took the scepter of authority and he came back with power and authority in Israel in front of the sister. അഭിഷേകം നുകത്തെ തകർക്കും. I mean, the anointing will break every yoke. അഭിഷേകം നുകത്തെ തകർക്കും. Anointing will break every yoke. നീ ആയിരിക്കുന്ന ഇടത്ത് നിനക്കെതിരെ എഴുന്നേൽക്കുന്ന നുകത്തെ തകർക്കുവാൻ അഭിഷേകത്തിന്റെ ശക്തിയുണ്ട്. I mean, wherever you are, there will be powers, a yoke of burdens on you. If that is the case, then I want to tell you, the anointing will break every yoke. യെശയ്യാപ്രവചന പുസ്തകം 9:1 മുതൽ വേഗത്തിൽ വായിച്ചു വിട്ടോ. I mean, if you can read Isaiah chapter 9 verses 1 onwards.
ശോഭിച്ചു. ആ കരം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് സ്തോത്രം പറ. Hallelujah. You shall multiply the nation. വാഗ്ദത്തം തക്ക സമയത്ത് വെളിപ്പെടും. Amen. The promise will be fulfilled in God's time. ഗലീലയിൽ ഇതുവരെ വർധനമില്ലായിരുന്നു. In Galilee, there was no multiplication. There was no increase. ഗലീലയിൽ ഇതുവരെ തകർച്ചയായിരുന്നു. I mean, it was all, anxiety and the shadow of death over Galilee. ജാതിക രാജാവായിരിക്കുന്ന ഹീരാം ഉപേക്ഷിച്ചു കളഞ്ഞതാ. It was the towns where in the Old Testament where Hiram, didn't want those cities because he didn't like those. അവന് പേരിട്ടത് കാബൂൾ എന്നാ. And the king Hiram, he named those cities as Kabul. കാബൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉൽപാദന ക്ഷമതയില്ലാത്ത ദേശം. I mean, it is a land where there is no chance of increase. ചിലരൊക്കെ നമുക്ക് പേരിടും. I mean, some people call us names. അപ്പനും അമ്മ ഇട്ട പേര് കൂടാതെ ഞാൻ രണ്ടാം പേരിടും. I mean, people will name names other than our parents' name. Parents called us. മണ്ടൻ. You're a fool. ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവൻ. You're good for nothing. നിനക്ക് ഒരു രക്ഷയില്ല. You're not going to. നിന്റെ ഭാവി ശോഭനമാകില്ല. I mean, your future is not going to be bright. You're not able. എന്നാൽ ആ പേരുകൾക്ക് മാറ്റം കുറിക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി മതി. But I want to tell you, God can change that name with the power of the Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. അടുത്ത വാക്യം കൂടെ വായിച്ചോട്ടെ. സമയമില്ല. വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. അടുത്ത അവൻ ചുമക്കുന്നു. ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ പറയാം, യെശയ്യാ പ്രവാചകൻ 700 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പ്രവചനാത്മാവിൽ പറഞ്ഞു, ഗലീലയുടെ മുഖത്തെ ഒടിപ്പാൻ ഒരുവൻ വരുന്നുണ്ട്. I mean, 700 years before Jesus, prophet Isaiah is telling that there is a person coming to break the yoke of Galilee. പ്രവചിച്ച പ്രവാചകന്മാർക്ക് അനുഭവിപ്പാൻ കഴിയാത്ത ഇത്ര വലിയ രക്ഷ. I mean, the prophets could not see such a great salvation. അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി. But he showed it to us and we can experience that salvation. ഇനി ഒരു മുഖത്തിനും നിന്നെ പിടിച്ചു വെക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. No yoke can put you down. No yoke can control you anymore. ഒരു മുഖത്തിനും നിന്നെ പിടിച്ചു കെട്ടാൻ പറ്റത്തില്ല. No yoke can bound you anymore. നീ ചുമന്നത് മതി. I mean, don't carry that yoke again. അല്ല, നിന്റെ മുഖത്തിന്റെ മറുഭാഗത്ത് നിന്റെ ഭാരം കുറയ്ക്കാൻ ഒരുവനുണ്ട്. I mean, but I want to tell you, Jesus is giving a yoke which is light and Jesus is there on the other side. അവന്റെ പേരത്രേ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ്. I mean, his name is Jesus. നിന്റെ മുഖത്തെ അവൻ ഓടിക്കും. Amen. It says that you shall break the yoke. Yes. മനസ്സിലായോ? നിങ്ങൾ പിന്നെ വായിച്ചോളൂ. യെശയ്യാ പ്രവചന പുസ്തകം 10-ാം അധ്യായത്തിൽ 17-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ ഇസ്രായേലിന്റെ പരിശുദ്ധനൊരു തീയായി വെളിപ്പെടുമ്പോൾ നിന്റെ മുള്ളും പറക്കാരയും ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് കത്തിയെരിയും. I mean, Isaiah chapter 10 verses 17 says, and the light of Israel will become a fire and his holy one a flame, and it will burn and devour his thorns and his briars in a single day. എങ്ങനെയാ ഈ മുള്ളും പറക്കാര ഉണ്ടായേ? I mean, how did this briars came or thorns came? പാപം നിമിത്തം ശാപവും ശാപത്തിന്റെ വിത്തായി മുള്ളു പറക്കാര ഉണ്ടായി. But we know that, because of sin and its consequences, thorns and briars came. നിന്റെ പാപത്തെ പരിഹരിപ്പാനായി യേശു ഭൂമിയിൽ വന്നതാ. I mean, Jesus came to set you free from your sins. അവൻ ക്രൂശിന്മേൽ ശാപമായപ്പോൾ, I mean, he became a curse for us on the cross. നിന്റെ ശാപം അവൻ നീക്കി. I mean, your curse was removed. നിന്റെ രോഗം അവൻ നീക്കി. Your sickness was removed. അവന്റെ അടിപ്പിണരുകളാൽ നിങ്ങൾക്ക് സൗഖ്യമുണ്ട്. I mean, there is healing by his stripes you are healed. രോഗനിമിത്തം ഭാരപ്പെടുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളോട് മാതാപിതാക്കന്മാരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ. I mean, if there is anyone who is suffering through sickness, I want to tell you, parents. ഇന്ന് നിന്റെ വിടുതലിന്റെ ദിവസമാ. I mean, today is your day of deliverance. ഇന്ന് ദൈവാത്മാ പ്രവർത്തിക്കാൻ പോകുകയാ. I mean, today the Holy Spirit is going to move. ദൈവാത്മാ നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ പോകുകയാ. I mean, the Holy Spirit is going to come to your house. കർത്താവിന്റെ കരം നിന്നെ തൊടാൻ പോകുകയാ. I mean, the hand of the Lord is going to touch you. യേശുവിന്റെ കരം നിന്നെ തലമുറയെ തൊടാൻ പോകുകയാ. I mean, the hand of the Lord is going to touch your children. വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ ചാടി എഴുന്നേറ്റോ. I mean, let us stand in the presence of God. ആരാധിക്കാൻ പോകുകയാ. And we're going to worship God. ഈ ആരാധന ദൈവമഹത്വം വെളിപ്പെടും. I mean, let the glory of God be revealed. രോഗികൾ സൗഖ്യമാകും. I mean, the sudden sick people will going to get healed. നീ വിശ്വാസത്താൽ പ്രഖ്യാപിക്കണം. I mean, can you proclaim in faith? ഈ രോഗത്തിന് എൻ്റെ മേൽ അധികാരമില്ല. This sickness have no power over me. ഈ ജഡത്തിന്റെ ശക്തിക്ക് എൻ്റെ മേൽ അധികാരമില്ല. I mean, this power of the world or flesh has no power over me. ഈ ശാപത്തിന് എൻ്റെ മേൽ അധികാരമില്ല. I mean, this curse has no power over me. ഇവയെ ക്രൂശിന്മേൽ തകർത്തവന്റെ ആത്മാവ് എൻ്റെ മേലുള്ളതാ.
Amen. Jesus Christ was defeated this on the cross, and the same Spirit is within me. ഇന്ന് ഈ ആത്മശക്തിയാൽ പിശാചിനെ ജയിക്കും. Amen. With the power of the Holy Spirit, I will overcome the devil, overcome Satan. വ്യാപരിച്ചു നിൽക്കുന്ന രോഗാത്മാവിനെ ഞാൻ ജയിക്കും. Amen. I will overcome the powers of sickness. അവരുടെ വിശ്വാസം കണ്ടിട്ട് കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. Amen. Jesus healed a person by seeing their faith. ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നു. I believe like this. ദൈവസഭയുടെ വിശ്വാസ നിമിത്തം ദൈവാത്മാവ് ചില വീടുകളിൽ പോകും. Amen. By seeing the faith of the church, God, the Holy Spirit is going to enter into certain houses. കർത്താവ് ജനരെ തൊടും. Amen. God is going to touch certain people. കർത്താവ് ഇന്ന് നിന്നെ തൊടും. Amen. God is going to touch you today. കർത്താവ് നിന്റെ കുടുംബത്തെ തൊടും. God is going to touch your family today. കർത്താവ് നിന്റെ ജനറേഷനെ തൊടും. Amen. God is going to touch your children, your generation. വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ കരമൊന്ന് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച്. Amen. Can you raise your hands? If you believe, can you raise your hands? പവർ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. Oh, everybody, open your mouths and start praying. എല്ലാവരും സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. Amen. Hallelujah. ഈ ആത്മശക്തി എൻ്റെ മേൽ പകരണം. Amen. Lord, fill me with your power. പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ എന്നെ നിറയ്ക്കണം. Lord, fill me with your Holy Spirit. എനിക്ക് ആത്മാവിനെ പ്രാപിക്കണം. I want to be filled with the Holy എനിക്ക് Spirit. അന്യഭാഷയിൽ ആരാധിക്കണം. I want to be filled with the Holy എനിക്ക് Spirit. ആത്മാവിൽ നടക്കണം. I want to walk in the Holy Spirit. ആത്മാവിൽ നടന്നാൽ മുഖം തകരും. I mean, if you walk in the Spirit, നമ്മൊരു the പാട്ട് yoke- പാടി ആരാധിക്കാൻ പോകുകയാണ്. Amen. If you walk in the Spirit, the Yes. yoke will God be bless you. broken. കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. Amen. Amen. Hallelujah. If you walk in the Spirit, the anointing will be broken. Hallelujah. ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടിലെ അനുഭവം പോൽ അതിശയം ലോകത്തിൽ നടന്നിടുവാൻ. ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടിലെ അനുഭവം പോൽ അതിശയം ലോകത്തിൽ നടന്നിടുവാൻ. ആദിയിലെന്ന പോൽ ആത്മാവേ അമിത ബലം തരണേ. ആദിയിലെന്ന പോൽ ആത്മാവേ അമിത ബലം തരണേ. പരിശുദ്ധാത്മാവേ ശക്തി പകർന്നിടണേ. പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ ശക്തി പകർന്നിടണേ. അവിടുത്തെ ബലം ആവശ്യമെന്ന് അറിയുന്നു. അവിടുത്തെ ബലം ആവശ്യമെന്ന് അറിയുന്നു. ലോകത്തിൻ മോഹം വിട്ടോടിയിടുവാൻ ഞങ്ങൾ സാത്താന്യ ശക്തിയെ ജയിച്ചിടുവാൻ. ലോകത്തിൻ മോഹം വിട്ടോടിയിടുവാൻ ഞങ്ങൾ സാത്താന്യ ശക്തിയെ ജയിച്ചിടുവാൻ. ധീരതയോടു സേവ ചെയ്യാൻ അഭിഷേകം ചെയ്തിടണേ. ധീരതയോടു നിൻ സേവ ചെയ്യാൻ അഭിഷേകം ചെയ്തിടണേ. പരിശുദ്ധാത്മാവേ ശക്തി പകർന്നിടണേ. പരിശുദ്ധാത്മാവേ ശക്തി പകർന്നിടണേ. അവിടുത്തെ ബലം ആവശ്യമെന്ന് കർത്താവേ നീ അറിയുന്നു. അവിടുത്തെ ബലം ആമേൻ കർത്താവേ നീ അറിയുന്നു. കൃപകളും വരങ്ങളും ജ്വലിച്ചിടുവാൻ ഞങ്ങൾ വചനത്തിൽ വേരുന്നി വളർന്നിടുവാൻ. കൃപകളും വരങ്ങളും ജ്വലിച്ചിടുവാൻ ഞങ്ങൾ വചനത്തിൽ വേരുന്നി വളർന്നിടുവാൻ. പിന്മഴേ അയക്കണമേ. Lord, send your rain. Hallelujah. Send the latter rain. പിന്മഴ അയക്കണമേ. Hallelujah. പരിശുദ്ധാത്മാവേ ശക്തി പകർന്നിടണേ. അവിടുത്തെ ബലം കർത്താവേ നീ അറിയുന്നു. അവിടുത്തെ
ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടിലെ അനുഭവം അതിശയം അതിശയം ലോകത്തിൽ ആദിയിലെന്ന പോലാ അമിതബലം ആദിയിലെന്ന പോലാ അമിതബലം ആദിയിലെന്ന പോലാ ഞങ്ങളുടെ പേരൊന്ന് പകരണമേ. എത്ര പേര് ആഗ്രഹിക്കുന്നു? How many of you desire that? നുകങ്ങളെ തകർക്കുന്ന അഭിഷേകം. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. പാപത്തിന്റെ നുകത്തെ തകർക്കുന്ന അഭിഷേകം, ഭയത്തിന്റെ നുകത്തെ തകർക്കുന്ന അഭിഷേകം, രോഗത്തിന്റെ നുകത്തെ തകർക്കുന്ന അഭിഷേകം. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ആ അഭിഷേകത്തിന്റെ ശക്തി ശരീരങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കട്ടെ. വർദ്ധിപ്പിക്കുകയില്ല, നിന്നെ മുന്നോട്ട് വിടുകയില്ല. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ അഭിഷേകത്തിന്റെ ശക്തിയോടെ ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ശക്തിയോടെ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ച്, ശക്തിയോടെ ആരാധിച്ച്, വിശ്വാസത്തോടൊന്ന് പറഞ്ഞ്, ഈ രോഗം എന്നെ തകർക്കുകയില്ല. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. എന്റെ ദൈവം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ദൈവമാ, എന്റെ ദൈവം വെളിച്ചം തരുന്ന ദൈവമാ, എന്റെ ദൈവം നുകങ്ങളെ തകർക്കുന്നവനാ. ആമേൻ. എന്റെ ദൈവം ആമേൻ മുള്ളും പറക്കാരെ ആമേൻ കത്തിച്ച് കളയുന്നു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. നിരാശകൾ മാറട്ടെ, നിരാശകൾ മാറട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. നിരാശകൾ മാറട്ടെ. ശത്രു കെട്ടിവെച്ചിരിക്കുന്ന ആമേൻ ബന്ധനങ്ങൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അഴിയട്ടെ. തലമുറയുടെ മേൽ വെച്ച് കെട്ടിയിരിക്കുന്ന നുകങ്ങൾ, പൈശാചിക നുകങ്ങൾ, തലമുറയുടെ മേൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന പൈശാചിക നുകങ്ങൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ മുറിക്കുകയാണ്. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 ദൈവമക്കളെ, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി ഇല്ലാതെ, സഹായമില്ലാതെ നമുക്ക് നിൽക്കാനൊക്കത്തില്ല. Hallelujah. അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ ഇടയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രവർത്തിച്ചു. അത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, if you believe
that the Holy Spirit worked in the Acts of the Apostles. Hallelujah. അതേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്നും നമ്മുടെ നടുവിലുണ്ട്. സഭ എടുക്കപ്പെടുന്നത് വരെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇവിടെയുണ്ട്. അന്ന് നടന്നു ഇനി നടക്കത്തില്ലെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവര് കാണും. അങ്ങനെയല്ല പ്രിയമുള്ളവരെ. അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഇത് പ്രാപിക്കാനൊക്കത്തില്ല. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കുനിഞ്ഞും പരാജയപ്പെട്ടും എങ്ങനെയെങ്കിലും വലിഞ്ഞു കയറി അങ്ങ് പോയാൽ മതി ചിന്തിക്കരുത്. പരിശുദ്ധാത്മാവ് അപ്പോസ്തലന്മാരെ നിറച്ചു, മുക്കുവന്മാരെ നിറച്ചുപയോഗിച്ചു. ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമ്മളെ നിറയ്ക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കർത്താവിനോടൊന്ന് പറഞ്ഞേ, ദാഹിക്കുന്നവനെല്ലാം എന്റെ അടുക്കൽ വരട്ടെ, എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തിരുവെഴുത്ത് പറയുന്നത് പോലെ ജീവജലത്തിന്റെ നദികൾ ഒഴുകും. ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. ഈ ദേശം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഒരു അഭിഷേകം കാണണം. ഈ ദേശം ഒരു റിവൈവൽ കാണണം. ആമേൻ. വെയിൽസിൽ ദൈവം ഉണർവ് അയച്ചെങ്കിൽ, ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ, 100-120 വർഷം മുമ്പാണ് വെയിൽസിൽ ഉണർവ് നടന്നത്. അവൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബ്രിസ്റ്റോളിൽ ഉണർവ് കഴിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും. But are you praying? Are you ready? I mean, are you expecting? God can change you. God can revive you. I mean, God can fill you with the Holy Spirit and change you. Hallelujah. ഇന്ന് പകൽക്കാലം എത്ര പേരെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കും? കരുണയുള്ള ദൈവമേ, സ്വർഗ്ഗീയ പിതാവേ, ഞങ്ങളുടെ പാദപീഠത്തിൽ ഞങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ കേൾപ്പിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൈവാലോചനയ്ക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. 1-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നടന്നെങ്കിൽ, വെയിൽസിൽ നടന്നെങ്കിൽ, ആമേൻ, അസൂസ സ്ട്രീറ്റിൽ നടന്നെങ്കിൽ, കർത്താവേ, അത് ബ്രിസ്റ്റോളിൽ നടക്കും. ഞങ്ങളുടെ നടുവിൽ നടക്കും. ഞങ്ങളത് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾക്കൊരു വർധനവുണ്ടാകും. You are going to multiply us. It's not about our strategies, but it is about the power of the Holy Spirit. And we trust in you. Lord, fill us, fill our children, fill our young people with your Holy Spirit, O God. കൃപാവരങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ നടുവിൽ ജ്വലിക്കട്ടെ. അത്ഭുതങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ നടുവിൽ നടക്കട്ടെ. ആദിയിൽ നടന്നതുപോലെ അതിശയം ഞങ്ങളിലൂടെ നടക്കട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ നടുവിൽ ദെബോരാമാർ എഴുന്നേൽക്കട്ടെ. കർത്താവേ, പത്രോസും യോഹന്നാനും പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾക്കൊന്നുമില്ല, എന്നാൽ ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് നിനക്ക് തരുന്നു. ആമേൻ, ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് നിനക്ക് തരുന്നു. ആമേൻ. അവർക്കുണ്ടായിരുന്നത് പണമല്ലായിരുന്നു, അവർക്കുണ്ടായിരുന്നത് അഭിഷേകമായിരുന്നു. ആ അഭിഷേകത്തോടെ ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ, അഭിഷേകത്തോടെ നടക്കുവാൻ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. അതിനായി ഞങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തണമേ. അതിനായി ഞങ്ങളുടെ തലമുറകളെ അഭിഷേകം ചെയ്യണമേ. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാര് അഭിഷേകം അവൻ അനുഭവിച്ച്, അവർ പ്രാപിച്ചു, അവർ ജീവിച്ചു. അവരുടെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു. അവരെ ദൈവം ശക്തമായി ഉപയോഗിച്ചെങ്കിൽ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Lord, we desire for the move of God, for the anointing of God, for the revival of God. കർത്താവ്, ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചെന്ന് ഒരുമനപ്പെട്ട് ഒരേ ഹൃദയം ഒരേ മനസ്സുള്ളവരായി നിൽപ്പാൻ കൃപ നൽകും. പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനാൽ സ്തോത്രം, യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ. പ്രാർത്ഥനയോട് നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ